So today the next pattern is, let me create a package for today's November 20 patterns. So Banu, where are Ritvik and Roshan? Okay. So let me create a class. So today the pattern must be pattern 7, and let me take a main method, and yeah, so now the pattern will be so today pattern first is A, B, C, D, E, and for odd rows we have to print A, B, C, D, E. So now the matrix is 5 into 5 matrix. So for odd rows A, B, C, D, E, and next A, B, C, A, B, C, D, E. So next A, B, C, D, E, and next matrix is A, B, C, D, E. Okay, have you understand what we have to print, Banu? So here it is 5 into 5 matrix. So here we have to take 2 loops. Am I right, Preeti? సో ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ అనేది ఇలా రావాలి. ఫస్ట్ ఆడ్ రోస్లో ఏబిసిడి క్యాపిటల్స్లో రావాలి. ఈవెన్ రోస్లో లైక్ 1 2 3 4 5 5 అనేది 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 1 అనేది ఆడ్ నెంబర్. 1 3 5లో క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఏబిసిడీలు రావాలి. 2 4లో స్మాల్ ఏబిసిడీలు రావాలి. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ ఏ అనేది ఇలా లైక్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ అనేది కాలం. ఏబిసిడి అనేది రో, అంటే 2 లూప్స్ కావాలి కదా, ఒకటి రో కోసం ఒకటి కాలం కోసం. am I right? So first let me create a row, that means one loop for row. So I equal to 1 and I less than or equal to 5, because I am taking 5 means that is 5 letters, like 5 characters, A, B, C, D, E, total 5. So I am taking 5 to iterate 5 loops, that is 5th line 1 row, 6th line 1 row, 7th line 1 row, 8th line 1 row, 9th line 1 row. So 5. So up to 5, that means I will iterate up to 5 times. That means every row 1 iteration, every row another iteration, and it will increment for every iteration. Afterwards the I value will be at capital A. Afterwards it have to iterate capital B. That means it is taking now column. So I will create another for loop for column. Int j equal to 1. It is also starting from 1. That means here A is first row and first column. So here we will take j value 1, and how many columns are there? A 1 column, B 1 column, C 1 column, D 1 column,
if one column. So total 1 plus 1 plus 1 plus 1 5. So we will take up to 5 and we will iterate for every column. Am I right, Preeti? Yes, sir. సో మనకి స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఒకటి ఉండాలి కాబట్టి అది ఎప్పటి నుంచి రావాలి, రో స్టార్టింగే కదా, రోనే కదా స్టార్టింగ్. సో ఫర్ లూప్ ఎంటర్ చేయగానే ఐ వాల్యూ ఇక్కడ ఇంట్ సి లేదా ఎనీథింగ్ యువర్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు క్యారెక్టర్స్ అనేది సింగిల్ కోట్సా డబుల్ కోట్సా గైస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. డబుల్ కోట్స్. క్యారెక్టర్ అనేది డబుల్ కోట్సా? క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి, సింగిల్ లెటర్ కదా, సింగిల్ ఆల్ఫాబెట్ లా కదా. ఇప్పుడు అక్కడ ఏబిసిడిఏ ఉంది, అవి క్యారెక్టర్సే కదా అనేది. ఒకవేళ అన్ని కలిపి ఉంటే స్ట్రింగ్ అంటారు. సో వి విల్ టేక్ సింగిల్ కోట్స్ because in single quotes it is present only one letter, so we will use single quotes. For string, for example, like Preeti, it is number of characters is 6, so 1 is greater than 6 or not? No. So if there is present more than one character, we will consider as a string and we will take that is double quotes. For example, if you having initial, we will write some, in some cases we will write our initial as B or A or C or D, only one character, because our initial will have group of characters, so we will take as a string. So for string we will use double quotes and for char we will use single quotes. So we will take now small letter A and that is also having small a. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం క్యాపిటల్ ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి క్యాపిటల్ ఏ తీసుకున్నాను, స్మాల్ ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి స్మాల్ ఏతో తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఏ రోలో అంటే లైక్ ఈవెన్ రోలో ఏం రాయాలి, ఆడ్ రోలో ఏం రాయాలో కాబట్టి చెక్ చేయడానికి. సో ఫస్ట్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ కండిషన్ ఎవరైనా చెప్తారా? సో I modulus 2 double equal to 0. ఈవెన్ కావాలి కాబట్టి ఏం రాయాలి మనం, క్యాపిటల్ ఏనా స్మాల్ ఏనా, అంటే అవి ఇంక్రిమెంట్ చేయాలా, క్యాపిటల్ ఏ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలా లేదా స్మాల్ ఏ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలా, లైక్ ప్రింట్ చేయాల్సింది. మనకి ఇక్కడ 5 to 9 లైన్స్ లో క్యాపిటల్ ఏనా, ఫస్ట్ రోని 1 కాదు, ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఏబిసిడి అనేది 1 3 5 లో ఉంది. 1 అంటే ఆడ్ నెంబర్ కదా. Am I right, Preeti? ఇప్పుడు ఈవెన్ అంటే 2 అనేది ఈవెనా కాదా? 2 అంటే సెకండ్ రోలో స్మాల్ ఏబిసిడి కదా ఉంది, ఫస్ట్ రోలో ఈ క్యాపిటల్ ఏబిసిడి కదా. 1 అనేది ఆర్డర్, 2 అనేది ఆర్డర్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, స్మాల్ ఏబిసిడీలు కదా ప్రింట్ చేయాల్సింది మనం. యా CH 1 second. Dash this out, CH ప్లస్ ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఏ ప్రింట్ అవుతుంది, క్యాపిటల్ ఏ ప్రింట్ అయినా స్మాల్ ఏ ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత మనకి స్మాల్ బి కావాలంటే మనం ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవాలి కదా. సో అప్పుడు CH ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏ తర్వాత బి వచ్చి నెక్స్ట్
స్మాల్ ఏ తర్వాత బి స్టోర్ అవుతుంది. ఐఎమ్ రైట్ ప్రీతి? Yes, sir. సో ఈవెన్ రో సెకండ్ రో అనేది ఫిల్ అయిపోయింది. తర్వాత వాల్యూస్ అన్ని చెక్ చేస్తుంటుంది. ఇప్పుడు ఆడ్ రోస్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా. ఇఫ్ అయితే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఈవెన్ చెక్ చేస్తుంది, అప్పుడు ఇంకోటి ఆడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి నేను? ఇంకో ఇఫ్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు? లేదు ఎల్స్ ఈవెన్ తీసుకుంటే ఎల్స్ కదా. నాకు ఇక్కడ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అంటే 2 times కదా కండిషన్ చెక్ చేసేది. సో సేమ్ ఇంకా మిగిలింది ఏముంది? సిస్ అవుట్ క్యాపిటల్స్ కాబట్టి సి ప్లస్ డబల్ కోట్స్, దట్ మీన్స్ space we are taking. So space is a string, so we can write group of characters. So we will take for space double quotes. So we have to remove ln because నాకు 5 numbers అనేది like 5 characters or must be present in a row. అంటే ఒకే లైన్లో రావాలి. నాకు ఏ ఒక చోట, బి సెకండ్ కాలం, సిడిఈ మళ్ళీ స్మాల్ ఏ బిసిఈ అలా కాదు. సో ప్రింట్ అనేది సేమ్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది, ఎల్ఎన్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఒక కాలం అయిపోగానే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం. హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ దిస్ ప్యాటర్న్ కోడ్? షల్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్? బాను? యా. సో now I am executing the code. Yeah, have you got guys? One second. Yeah, one second. మనకి ఇక్కడ స్మాల్ ఏ అవి వచ్చినాయి కానీ సో క్యాపిటల్ ఏ రాలేదు. సో 65 వస్తుంది. సో లెట్ మీ చెక్ వన్స్. యా వన్ సెకండ్. హియర్ సి అనేది మనం ఇంక్రిమెంట్ చేయలేదు. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్స్. యా. సో ఇక్కడ మనం ఏబిసిడి అవుట్పుట్ కదా. సో వీ హ్యావ్ గాట్ ASCII values of this. హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్? నేను అది చెప్పబోయి చెప్పాను. So have you understand ASCII values for that pattern? Banu? One second. Just one logic change here. One second. యా. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఇక్కడ 17th లైన్లో ఏ ఒక్క వాల్యూ ASCII వాల్యూ తీసుకోమన్నాం. అంటే క్యారెక్టర్ని టైప్ క్యాస్ట్ చేసాం దేంట్లోకి? ఇంటీజర్లోకి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉంది కదా. సో అక్కడ నేను క్యార్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ కూడా
ఇక్కడ క్యార్ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు here you can see our ABC pattern. Have you understand, Preeti? Just one Yes. small we have to change. Yeah. సో మనము ASCII వాల్యూస్ కోసం ఇంకొక లైక్ ఇలా కాకుండా మనం టైప్ క్యాస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. తెలుసుగా ప్రీతి టైప్ క్యాస్టింగ్ ఎలా అంటే అది ప్రింట్ చేసే చోట ఇక్కడ నాకు ఇందాక నేను క్యార్ ఇచ్చినప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్లో వచ్చినాయి. సో కొన్ని టైమ్స్ ఏంటంటే మనం పైన క్యార్ అని ఇస్తాం. క్యార్ అని ఇచ్చినప్పుడు టైప్ క్యాస్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రింట్లో చేసేటప్పుడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్యార్ అని ఇస్తాను. క్యార్ సో నేను ఇక్కడ క్యార్ అని ఇస్తాను. నాకు ఆల్ఫాబెట్స్ రాకూడదు, ASCII వాల్యూసే రావాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇలా ట్రై చేద్దాం. సో టైప్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏ వచ్చింది అనుకోండి, ఏ యొక్క ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏంటి, ASCII వాల్యూస్ అవి ప్రింట్ అవుతాయి. విల్ ట్రై వన్స్. యా సో సార్ ఒక ASCII వాల్యూస్ ఆల్ఫాబెట్ మొత్తం ASCII. yeah have you understand like char వాడి ఆల్ఫా ASCII వాల్యూస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ కావాలంటే టైప్ క్యాస్ట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. లేదా నాకు ఇవన్నీ గుర్తుండవు అంటే డైరెక్ట్గా ఇంటీజర్లో డిక్లేర్ చేస్తే ఏ యొక్క వాల్యూ ఏంటి 65 క్యాపిటల్ ఏ యొక్క వాల్యూ. సో అదే ఇక్కడ కింద ప్రింట్ అవుతుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్? సార్ ఇప్పుడు ASCII వాల్యూస్ ఒక లైన్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఏంటి ఫస్ట్ లైన్ లో ASCII వాల్యూస్ ఆడ్ నెంబర్స్, సెకండ్ లైన్ ఆల్ఫాబెట్స్. సో ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు నీకు 97 అనేది నీకు ఆడ్లో నెంబర్స్ కావాలా, ఈవెన్లో నెంబర్స్ కావాలా? అంటే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సి అంటే క్యాపిటల్స్ దాన్ని అంటే ఆడ్ నెంబర్స్ని ఆల్ఫాబెట్సే పెడదాం. చూడు ఇక్కడ చూడు. One second, I have missed one bracket. So I will run the code now. You can see here నీకు ఆడ్ రోస్ అన్ని క్యాపిటల్ ABCDలో వచ్చినాయి, స్మాల్ ABCs అన్ని ASCII వాల్యూస్లో వచ్చినాయి. ఓకే ప్రీతి? అంటే క్యారే యూజ్ చేసి నీకు నెంబర్స్ కావాలంటే టైప్ క్యాస్ట్ చేసుకో, లేకపోతే నార్మల్గా క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ అండర్స్టాండ్ బాను. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 3 ప్యాటర్న్స్. భార్గవి, ఆర్ యూ దేర్? Banu, do you have any doubt regarding these 3 patterns? Yes, sir. Yeah. So our next pattern will be సో నాకేంటంటే ఫ్యాక్టోరియల్ నెంబర్స్ని 3 rows 4 columnsగా కావాలి. సో ఐ విల్ show with the output, expected output now. Can anybody tell what is the logic for factorial? Like Fibonacci series. So factorial kaadu, Fibonacci series. Banu, can you guess the Fibonacci series logic? సో ఏంటంటే
first a value 0, b value 1 and sum is 0. Afterwards we will print and then we will store b value to a, sum value to b, and it will increment, we will add a and b in sum. Now I will explain here. I have explained at the basics of the codes, like basics of the Java patterns. మనం స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఫిబొనాకీ సిరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యామ్ ఐ రైట్? యా. సో నాకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఫిబొనాకీ సిరీస్లో 3 rows 4 columns కావాలి. సో 0 1 1 2. ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి బాను? 4 rows. 4 columns. Am I right? 4 numbers అంటే 4 columns. యా. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? 2 తర్వాత 3 5 8 13. నెక్స్ట్ 21 34 55 89. సో ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్యాటర్న్స్, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి బాను? ఇక్కడ ఎన్ని రోస్? నేను చెప్పినట్టే 3 rows 4 columns సరిపోయినాయి కదా? యా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, మనం ప్రతి ప్యాటర్న్లో ఒకటి చూసుకున్నాం. ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయంటే లూప్లో అన్ని వాల్యూస్ దాకా ఇటరేట్ అవ్వాలనే కదా, అంతే కదా బాను? ఒక లూప్ అనేది రోకి, ఒక లూప్ అనేది కాలమ్కి, కరెక్టేనా బాను? ఆర్ యు దేర్? యా. సో ఇప్పుడు నాకు ఫర్ లూప్, లైక్ ఫస్ట్ లూప్ రోకి ఎన్ని వాల్యూస్, ఎన్ని రోస్ కావాలి, నాకు ఎన్ని రోస్ అని ఇవ్వాలి. ఫర్ ఇంట్ i = 1 ఇస్తాను, అంటే స్టార్టింగ్ 1 కాబట్టి, అంటే 0 వాల్యూతో స్టార్ట్ అవుతుంది. యా. ఎంతవరకు కావాలి, ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 3. సో 3 ఇస్తే సరిపోతుంది కదా 3 వరకు. సో i++, అంటే ఫస్ట్ 1 ఇటరేషన్ జరిగాక 3 దానికి వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఇటరేషన్ అయిపోగానే 21 వాల్యూ దగ్గరికి వస్తుంది. కరెక్టే కదా? సో దానికన్నా ముందు నేను ఇందాక ఒకటి చెప్పాను. ఏంటి? ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి కదా వాల్యూస్. ఏంటి? a = 0, int b = 1, int sum = 0. ఇదేగా చెప్పింది ఇందాక నీకు. Am I right బాను? యా. సో ఇప్పుడు మనం మెయిన్ నాకు ఎలా కావాలి, రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో కావాలి. సో నాకు రోస్కి ఒక లూప్ రాశాను. లూప్ ఏంటంటే ఫర్ లూప్లో నాకు 3 rows, అంటే 3 rows అంటే ఎవ్రీ రో ఈజ్ హ్యావింగ్ 1 ఇటరేషన్, అంటే 3 rows ఉన్నాయి కాబట్టి 3 times i అనేది రన్ అవుతుంది. j అనేది నాకు 4 ఉన్నాయి. సో నాకు j కూడా ఒక లూప్ కావాలి కదా, అంతే కదా బాను? సో నేను j అనేది 1తో స్టార్ట్ చేస్తా. ఇప్పుడు నాకు j ఎంతవరకు కావాలి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్యాటర్న్లో? ఎన్ని ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి బాను? ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్యాటర్న్లో? యా. సో వాల్యూ అనేది 4 వరకు ఇటరేట్ అయితే సరిపోతుంది కదా. సో j అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఫర్ ఎవ్రీ ఐటరేషన్. సో ఫిబొనాకీ సిరీస్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే సమ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. సో సమ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాల్యూ మనకి 0 కావాలి కాబట్టి సమ్ని ప్రింట్ చేస్తాం. సమ్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకి రో ఫార్మాట్, కాలమ్ ఫార్మాట్లో రావాలి కాబట్టి, లైక్ రోస్లో రావాలి కాబట్టి
ప్రింట్ ఎల్ఎన్లో ప్రింట్ మాత్రమే చేస్తాను, ఎందుకంటే ప్రింట్ అనేది సేమ్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. అది ఎల్ఎన్ అని ఇచ్చామనుకో నెక్స్ట్ లైన్ అని అర్థం. ఓకే, హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ బాను? కరెక్టేనా? ప్రింట్కి ప్రింట్ ఎల్ఎన్కి డిఫరెన్స్. సో ఫస్ట్ నేను సమ్ ప్రింట్ చేశాను, తర్వాత ఏం చేయాలి, నేను ఇందాక చెప్పాను బి వాల్యూ అనేది ఏలో స్టోర్ చేస్తాను, అంటే ఏ ఈక్వల్ టు బి. కరెక్టేనా? తర్వాత ఏం చెప్పాను, సమ్ వాల్యూని బిలోకి స్టోర్ చేస్తాను. కరెక్టే కదా? అదే చెప్పాను కదా. తర్వాత ఏం చెప్పాను, సమ్ అనేది రెండు ఏ ప్లస్ బి వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తాను. కరెక్టే కదా? అలా ఇటరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇదంతా రోస్గా ఫార్మ్ అవుతుంది. సో ఐ అనేది 1 2 3 4 1 2 3 అంటే 3 ఇటరేషన్స్ జరగాలి. సో ఫస్ట్ ఒక ఒక ఇటరేషన్ జరగాలంటే జే 4 టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి. ఎందుకు? మనకి ఇక్కడ 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ రోలో, 0 1 1 2 రావాలంటే జే 4 టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి. సో 4 టైమ్స్ రన్ అయింది, అయిపోయాక ఐ వాల్యూ అనేది 1 నుంచి 2గా మారుతుంది. 2గా మారినప్పుడు నాకు అదే రోలో కావాలా బాను, సెకండ్ రోలోకి వెళ్ళాలా? ఇప్పుడు 0 1 1 2 ప్రింట్ అయిపోయింది, తర్వాత వాల్యూ 3 అది ఎక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి? సేమ్ రోలో ప్రింట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ రోలో ప్రింట్ అవ్వాలి, సెకండ్ రోలో ప్రింట్. అంటే నేను జే లూప్ అవ్వంగానే ప్రింట్ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోవాలి కదా నేను. సో దానికి నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఎల్ఎన్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్ అని అర్థం కదా. సో జే 4 టైమ్స్ అవ్వంగానే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది కర్సర్. అర్థమైందా? 3కి ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. So this is all the code. So I am running the Sir, code now. A equal to B, B equal to C. Yeah, tell me. ఇక్కడ సిస్టమ్ సమ్ తర్వాత 19th లైన్ తర్వాత 19th లైన్ తర్వాత ఈక్వల్ టు సమ్ లైక్ డైరెక్ట్ అదే 2 స్టెప్స్ లో లైక్ ఏ స్టెప్ లో రాయొచ్చు యాజ్ యువర్ విష్, అంటే మీకు అర్థం కావటం కోసం అలా చెప్పాను. సో let me run the code now. Yeah, have you got the output as expected in the 6 7 8 lines? Have you understand, guys? Do you have any doubts regarding today in alphabets, like 3 patterns like A B C D E, like only full alphabets, and full numbers, as that is means ASCII values, and mixing, and this is now Fibonacci series. Anybody have any doubts regarding these 4 patterns? Please tell me now. Okay, so there is 8 minutes of the time, so please practice these 4 patterns, and at the end of the class I will share the Google form. You have to submit these 4 patterns like images or quotes or anything as your wish, but you must submit the form by tomorrow evening 8 o'clock. Okay? Okay, Banu, Preeti, Bhargavi. Yeah, Banu, you can stop sharing, please. Yes, sir. Yeah. Bhargavi, have you listened the class?